Saint Guru Nanak, founder of the religion, Sikhism. This is the Golden Temple at Amritsar, Punjab, India. It is one of the main holy sites of the Sikhs, as the followers of Sikhism are called. Majority of the Sikhs are Punjabis, who speak the Punjabi language. But a small minority of Sikhs speak languages other than Punjabi as their mother tongue. Those professing the religion of Sikhism with languages other than Punjabi as their mother tongue. The most unique is the community of the Assamese Sikhs. To know about them, we go to India. Then, to the Assam state. Then, to the district of Nagaon. The earliest settlement of the Assamese Sikhs is in the place called Saaparmukh, in Nagaon district, Assam, India. This is the Saaparmukh Singha, in Nagaon district, Assam, India. This is the first village of the Assamese Sikh community. The Assamese Sikhs are Assamese in all aspects, and are all followers of the religion of Sikhism. They maintain all the elements prescribed in the religion of Sikhism. They use only the Assamese language for all purposes, and cannot speak the Punjabi language. However, for the religious purposes, the priests learn Punjabi, also known as the Gurmukhi language.
In the village of Saaparmukh, Singha, is located the Mataji Gurdwara. The Assamese Sikhs are descendants of Sikh soldiers of the army of Maharaja Ranjit Singh of Punjab. They were sent here under the command of Sardar Chaitanya Singh in aid of the Assamese king Chandra Kanta Singha when Assam was overrun by Burmese invaders in the 2nd and 3rd decades of the 19th century. Sardar Chaitanya Singh was martyred fighting the Burmese. His wife, fondly called Mataji, meaning mother, settled down in this place with the remaining soldiers and founded this village and the Gurdwara. The Gurdwara was rebuilt later in 1982 by Assamese Sikh community and named it in Mataji's name in her honor. The Saaparmukh, Singha, is therefore the place of origin of the Assamese Sikh community. The Sikh soldiers settling down here started maritial relation with the Assamese ladies. From there was born this community. The language of the Assamese mothers was adopted by the community. Hence the Assamese Sikhs in general have very little knowledge of the Punjabi, also known as the Gurmukhi language. Lack of knowledge of the Punjabi, also known as the Gurmukhi language, no way handicaps the Assamese Sikhs from observing the rites and rituals of the Sikhism religion in the strictest possible manner. The holy books are treated as an extension of the organs of the gurus. They are kept in bed, treating them as humans. Provided with mosquito nets. With blankets in cold seasons. Electric fan in hot season. When transporting them, they are placed on the head to give them respect. Placed on mattress while reading them. মোৰ নাম হৰবিন্দৰ সিং সাধাৰণ সম্পাদক গুৰুদ্বাৰা মাতাজী প্ৰবন্ধ কমিটি। আচ্ছা নমস্কাৰ, মই গুৰুদ্বাৰৰ সভাপতি। মোৰ নাম জসবীৰ সিং। মোৰ ঘৰ ইয়াতে আছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ। এখেত আমাৰ গাঁৱৰ এতিয়া বয়োবৃদ্ধ লোক। বয়োবৃদ্ধ লোকৰ ভিতৰত এখেতে আছিল, এখেত এগ্ৰিকালচাৰত চাকৰি কৰিছিল। এখেতৰ নাম চৰ্দাৰ বেলা সিংজী। ধ্যান সিঙক পাইছা গুৰুদ্বাৰ গ্ৰন্থী। মই তাৰা সিং অৱসৰত শিক্ষক, এই গুৰুদ্বাৰৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আছিলো। এইটোৱে 1820 চনৰ আগৰ পৰাই মানবিলাকে ম্যানমাৰা বৰ্মদেশৰ মানবিলাকে অসম আক্ৰমণ কৰি অসমৰ ধনজনৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছিল। মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আহোম স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহই পাঞ্জাব কেশৰী ৰঞ্জিত সিংহৰ সহায় ভিক্ষা কৰি ৰঞ্জিত সিংহই তেতিয়া আহোম ৰজাৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসম দেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চৈতন্য সিংহৰ সেনাপতিৰ অধীনত
500 সৈন্য লগত দি অসমলৈ পঠালে। তেওঁলোকে আহি হাদিৰা চকীত মান সৈন্যৰ লগত তুমুল ৰণত যুঁজ হয় বা ৰণ লাগে। এই ৰণত চৈতন্য সিংহই নিজৰ বিক্ৰম দেখুৱাই তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰে আৰু লগত অহা কিছু সৈন্যও তেখেতে হেৰুৱাব লগা হৈছিল। তেতিয়া অৱশিষ্ট সৈন্যৰে চৈতন্য সিংহৰ পত্নী কামাণ্ডাৰাণী বুলি তেওঁ কৈছিল, অৰ্থাৎ কামাণ্ডাৰৰ ঘৈণীয়েক কামাণ্ডাৰাণী বুলি কৈছিল। কিছুমান সৈন্য লগত লৈ তেওঁ কপিলী নদীৰে সৈতে উজাই আহি লৈ পেলাই চাপৰমুখৰ কিছু আঁতৰত কপিলী নদীৰ পৰা এটা খুঁটি বৈ আহিছে, যিটো আমি কলংখুটি বুলি জানো। সেই কলংখুটিৰে মাতাজীয়ে লগৰ সৈন্যবিলাক লৈ উজাই আহি এই ধুনীয়া ঠাইটুকুৰাত, যি ঠাইটুকুৰা বৰ্তমান সংকুচিত হৈ পৰিছে, নদীৰ বানপানীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে খহাই ঠাইখিনি বৰ সংকুচিত কৰিছে, আহল বহল ঠাই আছিল। এইখিনিতে এটা নিচান চাহেব প্ৰতিষ্ঠা কৰি ইয়াতে বসতি কৰিবলৈ ল'লে। কিছুদিন বসতি কৰাৰ পিছত মাতাজীয়ে যিহেতু ধৰ্মপ্ৰাণ আছিল, তেখেতে পুৱা গধূলি শবৰ কীৰ্তন কৰিছিল। তেওঁৰ লগত অহা সৈন্যবিলাকে শবৰ কীৰ্তন কৰিছিল। এই শবৰ কীৰ্তন শুনি ওচৰৰ পাজৰৰ বিভিন্ন জাতিৰ মানুহবিলাক আহি শবৰ কীৰ্তন শুনিলেহি। মাতাজীও আছিল বৰ মৰমীয়াল, সকলোকে মানুহকে বৰ আদৰ সাদৰ কৰি আঁকোৱালি লৈছিল আৰু মানুহবিলাকেও মাতাজীক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু মানুহবিলাকে দেখিছিল যে দাঢ়ি চুলিৰে সৈতে আৰু অলপ অসমৰ মানুহতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ পোছাক পিন্ধা এই মানুহখিনি লগত ওচৰ পাজৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক পৰস্পৰে মিলিজুলি গৈছিল। মাতাজীয়ে এই ঠাইখিনি পচন্দ কৰি ইয়াতে এটা গুৰুদ্বাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। এই গুৰুদ্বাৰটি 1820 চনৰ পৰা প্ৰায় 150 বছৰ এটি সাধাৰণ জুপুৰি ঘৰতে ইয়াতে আছিল। কিন্তু অসমীয়া শিখ সন্থাৰ সৌজন্যত অসমীয়া শিখ সন্থাৰ সভাপতি আছিল তেতিয়া মাননীয় ধ্যান সিংজী। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি এই মাতাজী গুৰুদ্বাৰটো ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু সেই মাতাজীক যিহেতু কামাণ্ডাৰাণী বুলি কৈছিল, গতিকে মাতাজী নামতে এই গুৰুদ্বাৰটো প্ৰতিষ্ঠা হ'ল 1982 চনত। আৰু 1982 চনৰ পৰা আমি এটা দিন ঠিক কৰি লৈ এই গুৰুদ্বাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিন হিচাপে প্ৰত্যেক মাহতে আমি এপ্ৰিল মাহত আমাৰ নৱম গুৰু তেগ বাহাদুৰজীৰ তিথিটো ইয়াত আমি উদযাপন কৰি আছোঁ। মাতাজীয়ে লগত লৈ অহা পুৰণা কৃপান এতিয়া আমাৰ গুৰুত এতিয়াও আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰ বাহিৰেও মাতাজীয়ে লগত লৈ অহা বিভিন্ন ধৰণৰ হাতে লিখা পুথি, পুৰণা গ্ৰন্থ চাহেব আদিও আমাৰ গুৰুদ্বাৰত এতিয়াও এইবিলাক সংৰক্ষিত হৈ আছে। আৰু আমাৰ মানুহবিলাক ইয়াত থাকি প্ৰায় 200 বছৰ ইয়াত থাকি আমাৰ মানুহবিলাক এতিয়া আমাৰ ভাষা অসমীয়াই হৈ গৈছে। আমি গুৰুদ্বাৰৰ বাহিৰে আমাৰ নিজৰ ধৰ্ম বা গুৰুমুখী ভাষা আমি প্ৰায় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত অসমীয়াৰ লগত আমি বিলীন হৈ গৈছোঁ। অসমীয়া বিহুত অসমীয়া লোকসকলে যেনেকৈ চিৰা পিঠা বিভিন্ন লাডু তৈয়াৰ কৰি খায়, আমিও সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। অসমীয়া জাতিৰ খাদ্য মিঠা, টেঙা, তিতা, জ্বলা আদি সকলোবিলাক আমি এতিয়াও সেইবিলাককে ব্যৱহাৰ কৰি হাড়ে হিমজুৱে আমি অসমীয়া হৈ মিলি গৈছোঁ। কেৱল এটা বস্তু আমাৰ প্ৰচলন আছে যে আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহ নাস্তাৰ লগত ৰুটি পৰঠা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো কিন্তু আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা আছে। অসমীয়া মানুহবিলাকে ইয়াত ঠিক সেইদৰে ৰুটি পৰঠাটো ব্যৱহাৰ চাহ জলপানৰ লগত নকৰে, কিন্তু আমি এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বাকী আমি সকলো ধৰণে চব কথাতে আমি অসমীয়া হৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই এজন শিক্ষক, মই স্কুলত অসমীয়া পঢ়াওঁ, হাইস্কুলত মই অসমীয়া পঢ়াওঁ। গতিকে আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাত কথা ইত্যাদি সকলোবিলাক আমি ইয়াত অসমীয়াৰ লগত মিলি অসমীয়া শিখ হিচাপে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ ভাষাটো অসমীয়াই হয়। এতিয়া গুৰুমুখীটো আপোনালোকে বেলেগে শিকিব লগা হয়? হয়, বেলেগে শিকিব লগা হয়। এইটো কোনে শিকায় আপোনালোকক? আমাৰ ভিতৰতে ইজনৰ পিছত সিজনে ইজনৰ পৰা সিজনে লোৱা শিকাই থৈ যায় আৰু শিকি আছে নেকি। আৰু আমাৰ এনেই মানে অমৃতসৰত এটা বা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান হৈছে এতিয়া গুৰুমুখী শিকোৱাই, মানে গুৰুমুখীৰ মানে এখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। আমি মানে কি পাঞ্জাবী ভাষা নজনাকৈ শিখিজিমটো কেনেকৈ বৰ্তাই ৰাখিছে আমাৰ মানে মানুহ আপ্লুত হৈ গৈছে যে ইমান 1820 চনত মানে অসমলৈ আহি ইমান
দিনে মানে শিখিজিমটো মানে শিখ দাঁড়িয়ে পাগড়িয়ে শিখ ধৰ্মটো জীয়াই So, this is the story in short, of one of the most unique Gurdwara of the world, and also, of one of the most unique segment, of the followers, of the religion of Sikhism.